دوستوں میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط صاحب. باسط صاحب سنگاپور میں ایک تھنک ٹینک میں ریسرچر ہیں اور افغانستان کے اوپر ایک انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹ ہیں. باسط صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے دوبارہ بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب. تھینک یو. باسط صاحب آپ کی کیونکہ ایکسپرٹیز افغانستان ہے اور میجورٹی ہم دیکھتے ہیں آپ نے بہت لکھا بھی ہے, انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں لکھا ہے, ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہیں اور کنٹینیوسلی آپ اس خطے میں کانفلکٹ کو مانیٹر کرتے ہیں. بس سب آج کل بات چل رہی ہے کہ ایک سیز فائر ہوا ہے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان. سننے میں آیا تھا کہ اس طرح کا ایک سیز فائر پچھلے سال نومبر دسمبر میں بھی ہوا تھا اور ابھی پھر سیز فائر کی سنیں 30-31 مئی تک کوئی ڈیڈ لائن ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں, افغان طالبان کا اس میں جو ہے وہ کیا رول ہے, اور خاص کر کے اگر آپ نے ڈفرنس بتانا ہو ہمارے ویورز کو کہ ماضی میں پاکستان اور ٹی ٹی پی کے کیا مذاکرات ہوئے لیٹ سے نومبر دسمبر میں, اور ابھی کیا ہوئے مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر کیونکہ انفارمیشن بڑی مشکل ملتی ہے وہاں سے, ظاہری بات ہے حالات اس طرح کے ہیں, میڈیا بھی وہاں پہ نہیں ہے, تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے, کائنڈلی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے, ایک تو جو ماضی میں جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں انکلوڈنگ کے جو ایک مہینے کا سیز فائر نومبر میں ہوا تھا اور وہ 10 دسمبر کو یونیلیٹرلی ٹی ٹی پی نے اس کو پھر اسکریپ کر دیا تھا یا کال آف کر دیا تھا, وہ جتنے بھی مذاکرات تھے یا جتنے بھی معاہدے تھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. وہ چاہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوں یا اسی طرح کے جو اور گروپ ایکس فاٹا ریجن میں آپریٹ کرتے تھے ان کے ساتھ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اب یہ ایک اور ایفرٹ کی جا رہی ہے. پچھلی بار جو مذاکرات تھے وہ اس لیے ناکام ہو گئے تھے کہ ادھر ٹی ٹی پی کچھ اپنے ملیٹنٹس جو ہیں جو اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کی رہائی چاہتی تھی ایز اے پری کنڈیشن اور ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہ یہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ ایک کمیٹی بنا دیں گے جس سے پھر فارمل نیگوسیشنز شروع ہو جائے پاکستان کی ریاست کے ساتھ ان کی. اچھا, جو ٹیمپلیٹ ٹی ٹی پی فالو کر رہی ہے ان مذاکرات میں پاکستان کے ساتھ وہ وہی ہے جو افغان طالبان کا تھا, یعنی وہ پاکستان میں مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. جیسے کابل کے ساتھ طالبان دوحہ قطر میں مذاکرات کرتے تھے, افغانستان میں نہیں کرتے تھے, اسی طریقے سے ٹی ٹی پی افغانستان میں مذاکرات کر رہی ہے, پاکستان میں مذاکرات نہیں کر رہی. نمبر 2, وہ پری کنڈیشنز رکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں پوری ہوں گی, جن میں سے ایک بہت بڑی پری کنڈیشن تھی تقریباً 100 ملیٹنٹس کی رہائی کا, جن میں 2 ہائی پروفائل ملیٹنٹ مسلم خان اور محمود خان جو سوات چیپٹر تھا ٹی ٹی پی کا اس سے شامل تھے, ان کی رہائی شامل تھی, جس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم کمیٹی بنائیں گے. تو پاکستانی ریاست جو تھی یا جس کے سیکیورٹی کے ادارے تھے وہ باقی ملیٹنٹس کو تو جو ہے وہ رہا کرنے پہ تیار تھی, لیکن مسلم خان اور محمود خان یہ جو 2 ہیں یہ ڈیتھ رو پہ تھے, یعنی سزائے موت کے قیدی تھے, تو ان کو رہا کرنا ممکن نہیں تھا, یا وہ پریزیڈنشل پارڈن کے بعد ہی ان کو رہا کیا جا سکتا تھا, اور بہت ہی غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے ان کو رہا کرنا. تو پھر ٹی ٹی پی نے مذاکرات بند کر دیے, جو ایک اور وہی ٹیمپلیٹ تھا افغان طالبان کا کہ جب کابل نے 2020-21 میں تھوڑا پسو پیش دکھائی کہ ہم نہیں ہائی پروفائل ملیٹنٹ نہیں چھوڑ سکتے طالبان کے, تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ سے لڑائی کریں گے. تو ٹی ٹی پی نے بھی یہی کیا کہ نومبر کے بعد دسمبر کے بعد جا کے انہوں نے اٹیکس زیادہ کرنے شروع کر دیے. اچھا, جو ایونچولی اس کا کچھ فیکٹر بنا یا جو ٹریگر کیا جس نے ان مذاکرات کو, وہ اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل کے اندر بہت زیادہ اٹیک شروع ہو گئے تھے, یعنی ایک دن کے اندر ٹی ٹی پی نے کوئی پاکستانی فوج کے 7 سے 9 نوجوان شہید کر دیے تھے, اور جس کے بعد پاکستان نے پھر ایئر سٹرائکس کی کنڑ اور خوست کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں میں, جس میں کچھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا. پاکستان نے کبھی ان ایئر سٹرائکس کو اکنالج نہیں کیا. اس کے بعد بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا تھا افغان طالبان میں کہ ہماری سوورنٹی کی وائلیشن ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر پاکستان نے جو مسعودوں کا ایریا ہے وزیرستان کے اندر, ساؤتھ وزیرستان میں, ان کو بھی ایک قبیلے کو یا ٹرائب کو الٹیمیٹم دیا کہ آپ یہ علاقہ خالی کریں, یہاں پہ ایک ملٹری آپریشن ہمیں کرنا ہوگا. اور طالبان پہ بھی پریشر ڈالا کہ جی ٹی ٹی پی کا آپ کوئی حل نکالیں, یا تو ان کو یہاں سے موو کریں, یا ان کو ڈسپیل کرے, ڈسارم کرے, یا پھر یہ اس طرح کی چیزیں دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں اگر اٹیک چلتے رہے. تو
تو اس کے بعد یہ جو الٹیمیٹم مسعود جرگے کو گیا, جو طالبان کو پاکستان نے باور کرایا ایک طریقے سے کہ ان کا پیشنس لیول اب جو ہے وہ بالکل تھن ہو چکا ہے, تو اس کے بعد پھر یہ ایک نئی ایفرٹ ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک سیز فائر ہوا, عید کے لیے ہوا تھا 10 دن کے لیے, اور اس کو 30 مئی تک جو ہے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا, اور ایک 2 جرگے بنے, ایک مالاکنڈ ڈویژن کے جو پشتون ٹرائبز ہیں ان کا جرگہ بنا, اور ایک مسعود ٹرائب نے اپنا جرگہ بنایا. ان دونوں جرگوں نے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی مئی میں ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کے ساتھ, جس کے بعد وہ جو ملاقاتیں تھیں انہوں نے راہ ہموار کی. پھر پاکستان نے جا کے 2 دن کے لیے کابل میں ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ سے مذاکرات کی ہیں, ٹیمیں بن گئی ہیں جو اب آپس میں بات کر رہی ہیں. تو یہ پورا پس منظر ہے جس کے اگینسٹ یہ ٹاکس ہو رہی ہیں, اور اس کے اندر جو بڑا فیکٹر ہے جو ٹی ٹی پی چاہتی ہے, ان کے کافی سارے مسعودوں کے کافی ساری فیملیز ہیں جو ملیٹنٹس کی فیملیز ہیں لیکن وہ خود وائلنس میں نہیں انوالو, وہ واپس آنا چاہتی ہیں, وہ واپس آ کے یہاں پہ ریپیٹریٹ ہونا چاہتی ہیں اپنے ایریاز میں. پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ یہ آ جائیں, تو وہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان فیملیز کو ریپیٹریٹ کر لیں تاکہ ان کو تھن آؤٹ کیا جائے, اور تھن آؤٹ کرنے کے بعد جو ہارڈ کور ایلیمنٹ ہے اس میں دیکھ لیں, اگر تو کوئی مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ ان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے کسی طریقے سے ان کو مطلب فردر کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ابھی جو کوشش ہے وہ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ زیادہ ہے رادر دین کانفلکٹ ریزولوشن, کیونکہ کانفلکٹ ریزولوشن کے تو مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتے. جی چیمہ صاحب. بالکل ٹھیک ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کانفلکٹ ریزولوشن کی بات نہیں ہو رہی. اچھا بس صاحب ایک اور بات بتائیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یکدم ہمیں میڈیا میں خبر آ جاتی ہے, لیکن پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے یا سوسائٹی جو ہے وہ کوئی اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے, سائلنس ہے, میڈیا میں کوئی باتیں نہیں آ رہی, مطلب بہت جسے کہتے ہیں نا بالکل خاموشی ہے میڈیا کے اوپر, اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز نے بھی کبھی کوئی بریف نہیں کیا, نہ کبھی پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہوئی. اس کی کیا وجوہات ہیں, اور ایسی کیا وجہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بڑا ڈسکریٹ اور بڑا چھپا کے رکھا جا رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محسن داوڑ لوگ اور اس طرح کے جو پشتون ایکٹیوسٹ ہیں وہ کرٹیسزم کرتے ہیں, یا کہ کیا اس حوالے سے آپ جو ہے وہ بات کریں گے یا ہمارے ویورز کو بتائیں گے؟ دیکھیں, ایک طریقے سے یہ صحیح ہے اور ایک طریقے سے یہ غلط ہے. یہ صحیح اس لیے ہے کہ یہ ایک لوکلائزڈ کانفلکٹ ہے فاٹا کا, اس کا لاہور سے کوئی تعلق نہیں, ساہیوال سے کوئی تعلق نہیں, حیدرآباد سے کوئی تعلق نہیں. یہ فاٹا کا ایک کانفلکٹ ہے, اور فاٹا میں بھی یہ مسعودوں کی ایک موومنٹ ہے, مسعود پشتونوں کی ایک موومنٹ ہے, اور وہاں پہ اس کا زیادہ اثر ہے, وہاں پہ زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے اس کو ایک لوکلائزڈ کانفلکٹ رکھنا جو ہے, اور ایک لوکل گروپ سے بات کرنا جو ہے, اس میں پھر ان کو اتنی ہی اہمیت دینا جتنی دینی چاہیے, اس حساب سے تو یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کی آپٹکس یہ ہوں چیمہ صاحب کہ پاکستان کی ریاست تحریک طالبان پاکستان سے بات کر رہی ہے, تو وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ آپٹکس آتی ہیں. جیسے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان امریکہ سے بات کرتی تھی تو وہ اپنے آپ کو ایز اے پیرالل گورنمنٹ بتاتی تھی. یہاں پہ وہ نہیں ہے, یہاں پہ ان کو ایز اے لیجیٹیمیٹ ایکٹر جو انڈورس کرنے کی بات ہو اگر مان لیں تو پھر وہ ایکول فوٹنگ پہ ہوتا ہے, جو کہ ہے نہیں. یہ ایک لوکلائز کانفلکٹ ہے اور ایک لوکل گروپ ہے جس سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پاکستانی ریاست کا میں آپ کو پرسپیکٹو دے رہا ہوں کہ یہ آپٹکس کیوں ایسے ہیں. آپ اگر طالبان کو دیکھیں تو جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ٹویٹس کی, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان جو ہے وہ پاکستانی ریاست اور پاکستانی طالبان کے درمیان میڈیٹ کر رہی ہے, اور وہ دونوں سائیڈوں کو فلیکسیبلٹی کا کہتی ہے. اچھا, یہ پاکستانی ریاست کے لیے بہت ہی ایک طریقے سے this won't go down well with them in a sense کہ آپ دونوں کو ایکول کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ایکول نہیں ہے, یہ کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. سو اسی لیے پاکستانی ریاست نے نہ تو ان ٹاکس کو ایکنالج کیا ہے اور نہ کسی لیول پہ بھی ان کی کوئی بات ہوئی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ
जो फैज हमीद चौधरी साहब हैं, जो अब कोर कमांडर हैं पेशावर के और फॉर्मर DGI हैं, वो 2 दिन काबुल में थे और उन्होंने इन टॉक्स में जाके पार्टिसिपेट किया है। इसकी एक और वजह ये हो सकती है चीमा साहब के जब तक कोई एग्रीमेंट आ ना जाए, लेकिन अभी तो बात हो रही है, मुज़ाकरात में आप कुछ भी मांग सकते हैं, आप कह सकते हैं जी हमें पूरे पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो गैर जरूरी किस्म की जो स्पेकुलेशन है उसमें पढ़ने के बजाय जब आपके सामने एक कोई एग्रीमेंट आ जाए, अगर आता है, यानी जो उसकी को फाइनल शेप होगी, तो उस पे पाकिस्तानी रियासत अपना व्यू दे देगी। लेकिन ना मसलन जब आप राउंड्स ऑफ निगोशिएशन होते हैं, ये भी एक बहुत ही 14 साल का पुराना कॉन्फ्लिक्ट है ना, 2007 में शुरू हुआ था, अब आप देखें 14-15 साल हो गए इसको, तो इसको खत्म करते करते भी तो चीमा साहब कई महीने लग सकते हैं, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, मुज़ाकरात तत्तुल का शिकार हो सकते हैं, वो कुछ कह सकते हैं, ये कुछ कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ हो सकता है। तो उस सारे पे हर बार पोजीशन देने से वो गैर जरूरी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। तो अगर कोई फाइनल एग्रीमेंट की शेप बनी तो फिर शायद रियासत पाकिस्तान एट द ऑफिशियल लेवल उस पर अपनी रिफ्लेक्शन दे दे कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, क्या रेड लाइंस है, क्या जो है एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, सो ऑन एंड सो फॉर। तो किसी जल्दी में नहीं रखती। एक और वजह ये हो सकती है जो आपने कहा कि इसकी ना पॉलिटिकल ओनरशिप का मसला है, यानी अगर आप मिलिट्री लीडरशिप जाके कोई कंसेशंस का वादा करे तो क्या वो दे सकते हैं विदाउट दी पार्लियामेंट की एंडोर्समेंट के? क्योंकि जब नवंबर में टॉक्स हुई थी तो उसमें भी मेन क्रिटिसिज्म यही था पीटीआई की क़यादत पे और मिलिट्री क़यादत पे कि जी आप इसको पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड करें, एतमाद में लिया जाए, बताया जाए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और उसके बाद वरना फिर अगर कोई मुआहदा हो के पॉलिटिकल लीडरशिप के गले डाला जाता है तो वो कैसे उसकी ओनरशिप ले। तो मेरा ख्याल है उस वजह से भी पाकिस्तानी रियासत जो है वो काफी मुहतात है कि अभी तो वो उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। फिर जो भी मोडेलिटीज बनती हैं उन मोडेलिटीज को मेरा ख्याल है, शायद मुझे पता नहीं, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के सामने लाया जाए, पार्लियामेंट को अपडेट किया जाए कि जी ये सूरत हाल है, अब बताएं क्या करना है, फिर वहां से शायद बात चले। और आपको पता है पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो कितने बड़े टर्मोइल में है, उनके अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, तो इस वजह से भी खामोशी है। आखिरी बात जो हो सकती है वो इसलिए भी मीडिया में शायद रिपोर्टेड नहीं है कि कई बार ना मीडिया बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत क्रिटिसिज्म आता है कि कैसे आप टेररिस्ट से बात कर सकते हैं, एपीएस के जो परपिट्रेटर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमारे बच्चे मार दिए, उनको आप कैसे उनकी जानों को माफ कर सकते हैं, उनके साथ आप कैसे मुआहदे कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर मिला के एक खामोशी की वजह नजर आती है कीमा साहब। बिल्कुल सही, इसमें बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा बात साहब, एक बात बताइएगा, कुछ अपडेट्स आई हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। उन्होंने कहा जी टीटीपी और पाकिस्तान जो टीटीपी यानी कि पाकिस्तान तालिबान और जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान जो इस वक्त टॉक्स हो रही हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है कि जी सारे जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं तकरीबन उनको 60-70% वहाँ से निकाला जाए, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी शरिया प्रोविज़न है, उनको जो है वो टीटीपी पे अप्लाई नहीं होंगे, और निज़ाम अदल जो है, रेगुलेशन जो है, जो इम्प्लीमेंट की जाए मालाकंड डिवीज़न में, यानी कि अर्स्टवाइल, यानी कि अभी ये हमारे जहाँ मिलिट्री ने ऑपरेशन करके चीज़ें क्लियर कर ली, और इसी तरह जो टीटीपी के मुजाहिदीन हैं उनके खिलाफ जो है वो केसेस जो है वो खत्म किए जाएं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि जिसमें ड्रोन स्ट्राइक बंद किए जाए और बहुत कुछ। आप क्या देखते हैं ये जो चीजें बाहर आई हैं इनमें कोई वजन है? और ये चीजें तो नेगोशिएबल ही नहीं है। मैं सॉरी थोड़ा सवाल लंबा हो गया। ये चीजें तो नेगोशिएबल ही नहीं है। पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि जी हम निज़ाम अदल मालाकंड में लगाएंगे, या हम ड्रोन स्ट्राइक बंद कर सकते हैं, या अपनी फौज वहां से निकाल सकते हैं, और इस तरह की चीजें ये जो आई हैं बहुत सारी चीजें बाहर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सही है, गलत है, प्रोपेगेंडा या क्या है? देखिए, एक तो इसको रबिश किया पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर से किसी ने एनोनिमसली इनको रबिश किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात वही है जो आप कह रहे हैं कि जब दूसरी साइड का हमें व्यू ही नहीं पता, जो आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया कि मुकम्मल खामोशी है, तो फिर हमें क्या पता कि इसको ये जो क्लेम्स है इनको हम कैसे वेरीफाई करें? वेरिफिकेशन का बड़ा मसला बन जाता है। इसलिए ये बहुत ही बोल्ड क्लेम्स हैं चीमा साहब, मतलब
टीटीपी के लिए ब्लैंकेट एमनेस्टी बहुत ही मुश्किल बात है। जहां तक मेरी नाकिस राय का ताल्लुक है, जो मुझे पता है चीमा साहब, वो ये है कि ये कहा गया है कि जो हार्डकोर लोग हैं, जिनके यू नो दोज हु हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स ना, जो हार्डकोर मिलिटेंट हैं, जिन कोई ब्लड्स ऑन देयर हैंड्स, उनको लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। वो लीगल प्रोसीजर से गुजरेंगे, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अदालतों का सामना करेंगे, और फिर वो एक डी रेडिकलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, उससे भी गुजरेंगे, इससे पहले कि उनके लिए कोई माफी हो या वो रिपैट्रिएट हो सोसाइटी में। तो उनके लिए नहीं, यहाँ जो फैमिलीज है, मतलब मिलिटेंट की फैमिलीज हैं जो फंस गई हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, ना इधर की है ना उधर की है, उनको वापस लाया जा सकता है। तो जो हार्डकोर मिलिटेंट है उसके लिए रेड लाइन है कि लीगल प्रोसीजर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसी तरीके से उनको पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं आपको ना दोनों मोटी मोटी दोनों साइड्स की पोजीशन समझा दूं ना, मेरी नाकिस जो राय है, थोड़ी बहुत ही उसकी वेरिफिकेशन मेरे पास है, तो वो इस तरह से होगी कि टीटीपी फिलहाल ये चाहती है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो सर्च और मिलिट्री ऑपरेशंस फाटा के एरियाज में बंद करे, यानी जो सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं या जो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको बंद करे। दूसरी उनकी डिमांड थी कि ये जो मुस्लिम खान और दूसरे महमूद खान है, इनको छोड़ा जाए, और कुछ मिलिटेंट थे जो तकरीबन 30-32 पाकिस्तानी रियासत ने छोड़े भी हैं। महमूद खान और मुस्लिम खान को तालिबान की शायद कस्टडी में दे दिया गया, ये मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, शायद दे दिया गया, लेकिन इस कंडीशन पे कि अगर फाइनल मुआहदा कोई हो जाता है, एक फाइनल एग्रीमेंट होता है, तो फिर इनको रिलीज कर दिया जाएगा और प्रेसिडेंशियल पार्डन भी दे दी जाएगी, क्योंकि डेथ रो पे है। और इसी तरीके से वो निज़ाम अदल रेगुलेशन, ये बात ठीक है कि वो निज़ाम अदल रेगुलेशन एक्ट जो है उसका निफाज चाह रहे हैं मालाकंड के अंदर, इसी वजह से वो मालाकंड का जिरगा भी इन्वॉल्व है, सो दैट मेक सेंस। तो ये तो उनकी है। पाकिस्तान इन ये इमीडिएट डिमांड्स है, इमीडिएट डिमांड्स कि इनके बाद हम आगे चल सकते हैं और बात हो सकती है। पाकिस्तान इन रिटर्न उन्हें ये कह रहा था कि एक तो जी आप अटैक बंद करें और सीज फायर करें, जो उन्होंने कर दिया। तो देखे ना आप, रेसिप्रोकेट, और उन्होंने सीज फायर किया, इन्होंने बंदे छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने, पाकिस्तानी रियासत उन्हें ये भी कह रही है कि आप फाटा की जो पाक अफगान बॉर्डर की फेंसिंग है उसको डिसरप्ट करना छोड़ दें, उसको आप डिसरप्ट करना छोड़ दें, ये काम फेंसिंग का काम होने दें। तो वो भी मेरा ख्याल है उसमें फिलहाल तो कोई अब रखना नहीं है, इस टाइम चल रहा होगा तो वो, और काफी करीब है पाकिस्तान, मेरा ख्याल अगले 2-3 महीनों में अगर डिसरप्शन नहीं होती तो वो बॉर्डर फेंसिंग को वो कर लेंगे। ये पाकिस्तानी डिमांड्स थी उनके साथ, ये इमीडिएट डिमांड्स दोनों तरफ से। जो लॉन्ग टर्म डिमांड्स है उनमें यही है कि मैक्सिमलिस्ट जो पोजीशंस हैं दोनों साइडों की चीमा साहब, जो नॉन स्टार्टर लगती हैं, जिसको देख के लगता है कि शायद ये बेल मुंडेर नहीं चढ़ेगी, उसमें यही है कि वो कहते हैं जी एक्स फाटा रीजन से फौज वापस चली जाए, इसका मर्जर रिवर्स हो जाए, ठीक है, और हमारे सारे बंदे छोड़ दें, ब्लैकेट एमनेस्टी दें। ऑन द कॉन्ट्रेरी पाकिस्तानी रियासत उन्हें कहती है कि जी आप पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सरेंडर करें, या आप वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को तो गैर इस्लामी समझते हैं, वो कहते हैं जी उसके आगे सरेंडर करें और गारंटीज दे कि हमेशा एज अ नॉर्मल सिटीजन जो है वो रहेंगे। और फिर उन्होंने यही कहा कि लीगल प्रोसीजर जो है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो अगर आप ये जो दूसरी दो पोजीशन है टेक्निकल लेवल पे तो चले, अटैक रोक दिए, पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग की डिसरप्शन रुक गई, कुछ बंदे छोड़ दिए और टॉक्स शुरू हो गए, वहां तक तो सही है, लेकिन फाटा से फौज कैसे वापस जाएगी ये नामुमकिन है। इसका एक जो हल निकल सकता है, एक जो सूरत हाल निकल सकती है, अब ये ना टेक्निकलिटीज में और नॉमेनक्लेचर्स के अंदर जाके ना वो कहते हैं ना द डेविल लाइज इन द डिटेल, वो ये होगा कि पाकिस्तानी फौज उन्हें ये कह सकती है इस मुतालबे को मानने की सूरत कि बॉर्डर पे फौज रहेगी, फौज बॉर्डर पे चली जाएगी, वो फाटा से कहते हैं ना, तो बॉर्डर पे तो फौज रहेगी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और फाटा के अंदर वो पैरामिलिट्री को दे देंगे, बजाय पाकिस्तान आर्मी के देने के वो एफसी को दे देंगे कि एफसी वहां पे रह जाए, या मर्जर के बाद वहां पे पुलिस को रेज किया जा सकता है। यानी ये आप उस तरीके से जो है ना ट्राइबल एरियाज नहीं रहते, ये खैबर पख्तूनख्वा के
मेन स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं, पेरिफेरल है लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जुडिशरी की जो परव्यू है वो वहां पे जाता है। इसी तरीके से वहां पुलिस होनी चाहिए, तो पुलिस रेज की जा सकती है चीमा साहब, एफसी को मैंडेट दिया जा सकता है, लेवीज वहां पे आ सकते हैं, हजार तरीका है ताकि लॉ एनफोर्समेंट का जो फुटप्रिंट है पाकिस्तान का वो रहेगा। वो पाकिस्तान आर्मी ना हो तो कुछ और हो सकती है, क्योंकि वो तो आपसे पाकिस्तान आर्मी का विड्रॉल कह रहे हैं ना, तो पाकिस्तान का सिक्योरिटी फुटप्रिंट तो वहां पे रहना है, तो अब उस पे वो मानेंगे या नहीं, ये वो चीजें हैं जिनके अंदर फिर ना वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से जब आप प्रैग्मेटिक ग्राउंड रियलिटीज पे आते हैं तो उस पे फिर पता चलता है कि कितनी ले दे हो रही है। तो ये सिचुएशन है करंटली सर, इस पे देखते हैं कि आगे कैसे चीजें चलती हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर किए और आइंदा कुछ आने देने वाले दिनों में जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होगी उस पे भी अब्बास साहब आपसे बात करेंगे और थैंक यू वेरी मच हमें एक डिफरेंट एक सेंटेंस कह देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। टेक्टिकल लेवल हाँ, पे तो कोई अंडरस्टैंडिंग और सीज़ फायर हो सकता है, लॉन्ग टर्म में ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। और एक बात और कि ये पाकिस्तान के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है, क्योंकि वायबल ऑप्शंस ना होने की वजह से इसकी कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ये आपने पहले भी अपने सेगमेंट में उसमें कहा था आंसर में कि ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन नहीं है और मेरा ख्याल है ये उनको भी पता है, पाकिस्तान भी टाइम बाय कर रहा है और इसको थिन आउट करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह के आपने अपने एनालिसिस में फरमाया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित साहब फॉर योर टाइम और हमें एक अच्छा एनालिसिस देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू चिम्स।